சரியா? இப்ப நான் வந்து எல்லோக்கு போயிறப்போறேன். எல்லோக்கு போயிட்டு அப்புறம் ஆரஞ்சுக்கு வரேன். ஆ. ம். இத நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா, நான் இந்த இடத்த கொஞ்சம் லேசா கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். ம். இத நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து நரகாசுரனுடைய உருவம் இருக்கு. உருவம் இருக்கு. அத லேசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த இடம் வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இட் வில் கெட் கவர்ட் அப். ம். அதனால லேசா நம்ம அத ஹேண்டில் பண்ணிட்டு விட்டுருவோம். Your snake is very nice, sir. நல்லா வந்துருச்சுல்ல. டக்குன்னு Yeah. கொஞ்சம் போல தான் இருந்தாலும் நல்லா உட்காந்துருச்சு. So when I was 8, 10 years old, I used to be working with dry pastel Reeves dry pastel, and there'll be tinted paper. I didn't know that there was the tinted paper, and probably uh, maybe the whole of Tamil Nadu. I was the only person who had dry pastels. So I go to the shops and ask for dry pastel. Now, like, do you have dry pastel? I want to buy dry pastel. They would say, no, there is no such thing as dry pastel. What nonsense are you talking about? That's how it was. இப்ப நான் முதல்ல வந்து வில் do the hand and the leg before we come to the Nagasura. சரிம்மா, நான் எல்லோவை எடுத்து கொஞ்சம் போல சில இடங்கள்ல பார்த்தா இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்குலரா ஒரு ஒயிட் ஒன்று இருக்கு. இஃப் யூ நோட்டீஸ் பிக்சரை வந்து இஃப் யூ நோட்டீஸ் த பிக்சர், நான் ஆரஞ்சு வந்து ஐ வில் கம் டு ஆரஞ்சு லேட்டர். I have to leave the paper white. I can actually give it I can apply white on top. Not that I cannot apply white on top, but I don't want to do it that way. Now I'll reserve the white for the final execution. Okay, now there are two things that you have to see. One, the yellow has to be applied without touching the brown. And some places they have to be blended. Okay, so see, the brown has come onto the stick, if you can see. So you have a clean cloth and keep wiping it like that. Okay. Keep cleaning the pastel. Like when we are doing, see, I'm giving pure yellow here. Okay, so you please watch this. I'm giving pure yellow here, and then I'm mixing it with the brown. I'm giving pure yellow here, there, and and mix it. See, I'm leaving the white. The white is the drawing. You have to understand that white is not left out in the center. White is left out as a drawing. Yeah, it's the highlight. Yeah, highlight.
Okay, I'm leaving a white, little bit of white here and touches of white there. Now we'll go to the oranges. Huh? We'll do the orange here and then come down. Okay. Minus the bright orange that you have. See? Yeah. Hmm? Okay, now I'm going for the orange. Huh? The edges have a little bit of the yellow. I'm not covering up the complete yellow. The edges have a little bit of yellow there. The orange is blending the yellow and the brown in places, leaving a little bit of yellow here and there, and allowing the orange to be shown occasionally. இதோட blend ஆயிடுச்சு பத்தியம்மா அது ஆமா Saturdays it blends with the Saturday's work. The 12 people, because yesterday was the last class and I was the only person, Raghuram is not feeling well, yeah. Oh. So most of the talk was mine. நான் கொஞ்சம் போல இங்க அப்படியே ரோல் பண்ணி மாத்திரம் எல்லோவோ விடுறேம்மா. ஐம் நாட் ரொம்ப சின்ன ஏரியா, நிறைய டெக்ஸ்சர் வேற இருக்கு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் த டெக்ஸ்சர் டு கோ அவே. அதனால என்ன செய்யறேன்னா நான் மேல அப்படியே ரோல் பண்றேன். அப்ப டிராயிங் ஓரளவுக்கு தெரியும். The yellow will show little bit right through this and இப்ப இங்க கீழே வர வர ஃபுல்லாவே எல்லோ ஆயிருது. எல்லோ ஆயிருது, அது மேல ஆரஞ்சு வேற போடணும் நம்ம. Drawing போகல. If I had drawn on this, the drawing would have gone. For me, the drawing is getting a bit blended. ஆமா, லேசா blend ஆகும். லேசா blend ஆனா பரவாயில்ல. Let it not go completely off. Very nice, sir. Very nice. நல்லா வருது இல்ல, நல்லா வருது அது. சரியா கொஞ்சம் லேசா மேல தூக்கிக்கிற இதை, ஏன்னா அந்த பாம்பு காட்டுறதுக்காக. சரி அப்படி வச்சிடறேன். அப்ப I was asking these 12th group people, tell me what was good about this and what do you think could have been better, which wasn't good, or which wasn't, that doesn't mean that it was bad. ஆனா இப்படி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்டா ஒருத்தருமே பேசல. ஒரே ஒரு ஒரு கார்த்திக்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சீனியர் காய், ஹி டஸ் கிராஃபிக்ஸ், அதாவது அந்த பிரிண்டிங்காக செய்வாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஹீஸ் டூயிங். ஸோ ஸ்லைட்லி நாலேஜபிள் பர்சன் அப்படின்ற மாதிரி. மெட்டீரியல் கொஞ்சம் தெரியும், ஓரளவுக்கு தெரியும். ஹி வில் ஆஸ்க் மெனி கொஸ்டின்ஸ். அந்த ஆளை தவிர வேற யாருமே பேசவே இல்லை. But actually, it is very good, sir, your teaching. அப்படியாமா, thank you very much about that. Because there is no fault that they can find. அது மாத்திரம் இல்லாம yesterday was the last class. Suddenly it becomes very emotional, you know, like, what? It's over, sort of a thing, you know. அது வேற இருந்துச்சு. சரி, ஓகே ஃபைன். இல்லை, பட் ஐ வாண்டட் டு ஹியர் ஃப்ரம் திஸ். சி, எவ்ரி குரூப் probably I become better with experience, you know, like no matter how experienced you are,
If you sincerely keep doing something, you become better. இல்லையா? So, So நான் இங்க பாருமா. the part which you're doing is also come out so well that the fabric is separate from the leg. ஆமா ஆமா. கிளீனா பக்காவா உள்ள அந்த டிராயிங் வந்துருச்சு. டிராயிங்லயே வந்துருச்சு. இன்னும் ஷேடிங் லைட் அண்ட் ஷேட் வேற கொடுக்கலாம். இப்ப நான் வந்து என்ன செய்ய போறேன்னா, இந்த இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட் இருக்கு. இந்த இடத்துல இருந்து ஹைலைட் வந்து அப்படி ஒரு 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 கமா மாதிரி இங்க இருந்து ஹைலைட் வந்து இப்படி வருது. வந்து அப்படியே காலுக்குள்ள இப்படி எல்லாம் இறங்குது. இங்க இறங்குது, இங்க இறங்குது, இங்க இறங்குது. இதே ஹைலைட் வந்து இட்ஸ் கோயிங் அப் ஹியர், இந்த இடத்துக்கு போகுது. அப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, இந்த இடத்த வந்து நான் வந்து இந்த பிரவுன்ஸை வந்து வெளியில கொண்டு வரேன். ரொம்ப ரொம்ப ரப் பண்ண வேண்டாம். எல்லோ தெரிஞ்சாகணும். எல்லோ ஷுட் ஷோ. ஆனால் அந்த ஒரு எல்லோ மிக்ஸ் பண்ண அந்த பிரவுன் ஒரு கிரேயா வருது இல்லையா? அந்த கிரேய வச்சுக்கிட்டு அந்த ஹைலைட்டை விட்டுருவோம். இந்த இவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த அந்த இங்க பாருமா, ரோல் தான் பண்றேன். நான் இன்னும் ரோல் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்படி இப்படி அப்படி வச்சிருவோம். வச்சுட்டு தொடச்சிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பிரைட் எல்லோஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு. அப்படியே நான் கொஞ்சம் போல பிரைட் எல்லோஸ் வச்சு விட்டுறேன் அந்த எட்ஜஸ்ல. ஆரஞ்சஸ் அப்புறம் வரும். இப்போதைக்கு இதை வந்து அப்படி வச்சுட்டு அடுத்த கலருக்கு போயிடுறேன். இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து எல்லோ வந்து ஒயிட்டை மறைக்கிறதுக்கு எல்லோவை இது பண்றேன். சி ஒயிட்டை வந்து how much of white we hide, how much of the white of the paper we hide, that much of the highlight will jump out. Highlight and lighter tones will jump out. அப்ப அந்த so it becomes important to hide the white well. ஆமா, and leave the white where it is necessary. ரெண்டும் வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா போயிட்டு இருக்கணும். அத கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு அந்த இதுல நடக்கிற மாதிரி தான், டைட் ரோப் வாக்கிங் மாதிரி தான். இப்ப இங்க இருந்து அப்படி ஒரு போய் இந்த இடத்துல ஒரு ஹைலைட் ஒன்று இருக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு ஹைலைட் இருக்கு, இந்த இடத்துல 2 ஹைலைட் இருக்கு, ஸ்பிளிட் ஆகுது. இப்ப என்னன்னா நான் வந்து எல்லோவை நல்லா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஹைலைட்டே இல்லை. எப்படி இந்த இடத்துல ஹைலைட் இல்லையோ அது மாதிரி இந்த இடத்துலயும் ஹைலைட் இல்லை. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இங்க போறேன். அங்கெல்லாம் ஹைலைட் இருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹைலைட் இருக்கு. இங்க விரல் இருக்கிற இடத்துல மாத்திரம் தான் ஹைலைட் இருக்கு, இங்கெல்லாம் ஹைலைட் இல்லை. இப்ப ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லோவை வச்சு முடிச்சிட்டோம். இப்ப ஆரஞ்சை வச்சோம்னா, ஆரஞ்சை வச்சுட்டு எங்க என்னுடைய பிரவுன் எங்க வச்சேன்னு தெரியலையே, எந்த பிரவுன் ஒன்று ஞாபகம் இல்லை. Okay, this is the brown. பாப்போம், ஒரு டார்க்கர் ப்ரௌன் நமக்கு இங்க ஃபுல்லா ஓவராலா வச்சுட்டு வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரே. லெட்ஸ் டேக் த ரிஸ்க் ஆஃப் கிவிங் தட் ஸ்ப்ரே. நான் அடுத்தது வந்து இதுக்கு தான் போறேன், காலுக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு அந்த ஆரஞ்சை கொண்டு வர போறேன். இப்ப அந்த எல்லோவுக்கு பக்கத்துலயே ஆரஞ்சை கொண்டு வரேன். பிரவுன் மேலேயே அந்த ஆரஞ்சை வைக்கிறேன். எல்லோவும் தெரிஞ்சாகணும், ஆரஞ்சும் தெரிஞ்சாகணும், பிரவுனும் தெரிஞ்சாகணும். அப்ப பிரவுனை ஒட்டி லைன் போடுறோம். பிகாஸ் ஆஃப் த திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்டைலஸ், எல்லோவையும் பிரவுனையும் பிளெண்ட் பண்ணும் இது. அண்ட்
it itself will start showing through. அதுக்கப்புறம் டிசைன் கொஞ்சம் போல போட்டுக்குருவோம். சரியா? இப்பதான் இங்க என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த இடம் இன்னும் டார்க்கா இருக்கு. அத டார்க் இன்னும் ஒரு டார்க் நம்ம வச்சுதான் ஆகணும். இந்த இடம் வந்து ஃப்ளாட்டா வந்து ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு ஆகுது. அங்க கொஞ்சம் நம்ம கொடுத்துருக்க ப்ரௌன்ஸ் வந்து ஹோப் இட் ஹெல்ப்ஸ். இப்ப நம்ம இன்னொரு டார்க் வைக்க போறோம்ன்ற ஒரு தைரியம் வந்துருச்சு நமக்கு. நான் இந்த இடத்துல எல்லாம் டார்க் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா விட்டுட்டு செஞ்சிட்டு இருந்தேன் ஆன் சாட்டர்டே. நவ் இன்னொரு டார்க் வைக்க போறோம்ன்ற தைரியத்துல இந்த டார்க் மேலேயே வச்சு ஐ எம் பிளெண்டிங் த டார்க் வித்வுட் மச் ஃபியர். இதுல என்னன்னா பாஸ்டலை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பிரஷ் ஸ்ட்ரோக்கை வந்து வீல் ட்ரை டு ஸ்கல்ப்சர் கம்ப்ளீட். அதாவது டெய்டியோடைய ஃபிகர் வந்து கம்ப்ளீட், ஸ்னேக் தான் பாக்கி இருக்கு. நம்ம ஸ்னேக்கை கொடுத்துட்டு வீல் கம் டவுன் டு த டார்க்னஸ் ஆஃப் த டெய்டி அண்ட் த பேக்ரவுண்ட். பேக்ரவுண்ட் டகாரம் கொடுத்துருவோமா? இல்லை, வில் கிவ் த ஆரஞ்ச் ஹியர். இப்போ நான் என்ன செய்யறேன்னா அந்த டார்க் ஏரியாவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹைலைட்டை விட்டுட்டு த டார்க்கஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்னேக் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹைலைட்டை விட்டுட்டு ஐ எம் கோயிங் டு ஃபில் இட் அப். ஃபில் இட் அப்னா ஐ எம் நாட் ப்ரெஸ்ஸிங். ஒரு த 5% ஆஃப் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த 5% ஆஃப் ப்ரெஷர் போடுறேன். But most of it I'm trying to sort of blend out. Because that is not the important aspect of it. Has to be seen, but that's not the important aspect of the work. அதனால அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ், அதாவது ஹைரார்கி நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லையா, இதுல பிரின்சிபல்ஸ்ல ஹைரார்கி இப்படி பார்த்தோம்னா அது வந்து இட் ஹேஸ் டு கோ டவுன். ப்ரொபோர்ஷன்ல வந்து அது கம்மியா வந்துடுது. Proportion is not just linear dimension. Proportion is also depth and அந்த டார்க் லைட் டைமென்ஷனும் வருது. இப்போ நான் இங்கே வந்து என்ன செய்ய போறேன், அதே ரோலிங் செய்ய போறேன் with the hope that things don't merge too much. இல்லை, ஓரளவுக்கு merge ஆகத்தான் செய்யும். இதான் சொல்றேன். இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் போல வெளியில வந்துருச்சு. If you notice, பாஸ்டல் கொஞ்சம் போல வெளியில வந்துருச்சு, இங்கே கொஞ்சம் போல இங்கே கொஞ்சம் போல வெளியில வந்துருச்சு. we don't bother about that in pastels. இப்போ வாட்டர் கலரா இருந்தா அதை சரி ஞாபகமா when we complete the work we should take it out ன்னு யோசிப்போம். இங்க செய்ய மாட்டோம். நான் நடுவுல ஒயிட் கொஞ்சம் போல விட்டுட்டு அந்த ஒயிட்டும் எல்லோவும் இருக்கிறத கொஞ்சம் போல விட்டுட்டு தான் இது வைக்கிறேன். நான் கரெக்டா அந்த சென்டர்ல அப்படி போய்கிட்டு அந்த ஒயிட் வந்து விட்டுட்டே வந்துகிட்டு இருக்கேன். We are not doing much, as you can see. You and I know that we are not doing much on this. ஆனா பார்க்குற ஆளுகளுக்கு வந்து என்ன இது எப்படி வரைஞ்சாங்கன்றதும். Your snake is shining so well. அப்ப அதுதான் சொல்றேன், ஒண்ணுமே செய்யல ஆக்சுவலா. என்ன அந்த மாச்கா சேர ப்ரௌன்ல செஞ்சது வந்து கேர்ஃபுல்லா செஞ்சுட்டோம். ஆனா ஈவனா தான் இருந்துச்சு, லைட் அண்ட் ஷேட் எல்லாம் செய்யல. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போல ப்ரௌனை வச்சே லைட் அண்ட் ஷேட் செஞ்சேன். ப்ரௌனை வச்சே கொஞ்சம் போல லைட் அண்ட் ஷேட் செஞ்சேன்.
எல்லோவும் இதுவும் 2 சைடும் வச்சது தானே தவிர, எல்லோவும் ஆரஞ்சும் ஜாஸ்தி ஒண்ணும் சேவே இல்ல. ஆனா இட்ஸ் சோ நைஸ். Yeah. பக்காவா வந்துருச்சு. So the சரியா same, இப்ப sir. என்னம்மா? Oh, sir, you're teaching very well, but for me, it's not coming. That only is the issue. I'm not. இல்ல என்னன்னா, ஆம், you are trying to இது ஜெனரலா இருக்கிறது சொல்றேன். You can't stop it. And even if I explain it, now I'm going to be explaining it. In spite of my explaining, you cannot stop it all of a sudden. It's going to take a lot of time to sort of practice that. Yeah. To 1 or 2 paintings, okay? 1 or 2 paintings you'll have to do. இங்க பாருமா, இதை கொஞ்சம் போல அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ப்ரௌன்ஸ் எடுத்து விடுறேன். இப்ப ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் நான் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை எடுத்து விட்டேன்னா, Okay. when I come to the background, these will get blended in. சரியா? என்னன்னா, instead of doing what you see of my work, if you follow my technique alone, effect will be there. Maybe the drawing will get a little bit distorted, but the effect will be there. So try that. அந்த ரோல் பண்ணேன்னா ரோல் தான். நமக்கு அந்த மாதிரி ரோலிங்ல அந்த எஃபெக்ட் வரலையா, அதனால இப்படி ரோல் பண்ணி பார்ப்போமா, அந்த டிராயிங்கை கொண்டு வர்றதுக்கு யூ ஷுட் நாட் ரோல். இங்க பாருமா, நான் வாட் ஐம் டூயிங் இஸ், அந்த இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியே டென்சிட்டி ஆஃப் த பேஸ்டல். The word paint is usually used reserved for fluid paste. ஆனா இதை வந்து பாஸ்டல் பெயிண்டிங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். திஸ் இஸ் நாட் பாஸ்டல் டிராயிங். சரி, இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துருச்சு. shall I pull it out? Yeah. இப்ப the thing is going to be 3-4 pieces. Doesn't matter. இல்ல, ஏதாவது நான் வந்து கேமராவை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இங்க மாத்திரம் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். அதா இருக்கட்டுமா, இல்லாட்டி எனக்கு இவ்வளவு பெருசுக்கு ஜாஸ்தி தெரியுது. இங்க கீழேயும் மேலேயும் அவ்வளவு ஸ்பேஸ் வந்து ஜாஸ்தி கேமரா ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கு. பரவாயில்ல இல்ல? The width is going to be the same. சரியா? அதனால அப்படியே வச்சுக்கிட்டே செஞ்சுட்டு வந்துடுறேன். I'm tempted to give a crimson or a pink on the background, ஆனா சரியா ஒர்க் ஆகல. இந்த இடத்துல பிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு ஒரு கிரேஷ் ப்ரௌனா தான் அதாச்சு. What we did day before yesterday became a grayish brown. Pink also shows through. Now if you notice, இங்க பாருங்க, அந்த இடம் shows through a little bit. அப்படி கரெக்டா அந்த லைட்ல வச்சேன்னா, பட் இப்ப என்னன்னா, இந்த கேப்பை வந்து நான் கரெக்டா ஃபில்அப் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கு. அந்த கேப்பை நான் வந்து கரெக்டா, அந்த இடத்துல கிரீன் லேசா தெரிஞ்சாலும் போதும். இந்த கேப்பும் அதை கிரீனை விட்டுட்டோம்னா, கடைசியில் பெயிண்டிங் எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு ஃப்ரேமிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்பதான் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுவோம் கன்றாவியா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் அதை பாக்குறதுக்கு. ஆஹா, யாராச்சும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்களான்னா எல்லாரும் வந்து அதைத்தான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. யாராச்சும் ஒரு கிருத்துருவம் பிடிச்சவனாச்சும் ஒருத்தன் வந்து, சார் அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் போல விட்டீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஆளு வாங்கினா இதுல 17 குரூப்ல
என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் வந்து இந்த ஷேப் வந்து டிஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. அந்த ஷேப்பை வந்து நம்ம இப்போ டிஸ்டார்ஷனை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம், வில் கோ இன்டு தட் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆமாம் சார், அந்த டிராயிங் தப்பிதமாக வந்துருச்சு சார். நான் விட்டுட்டேன், கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டேன். சொன்னேன் கொஞ்சம் உங்ககிட்ட பேச வேண்டி இருக்குப்பா. கிளாஸ் ரூம்ல தான் எல்லாருக்கும் முன்னாடி தான் பேச போறேன். ஞாபகப்படுத்து, என்னமோ பேசணும்னு சொன்னீங்களே சார் நான் சொல்லிட்டு கேளுன்னு. சரி, இப்போ வந்து அந்த இடம் வந்து அப்படி வந்துருச்சுன்னு சொன்னீங்கல்ல, நான் எப்படி அந்த கோடை போட்டேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தியா, ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணல, ஃப்ரீ ஹேண்ட் தான் செஞ்சேன். ஒரு என்னமோ எலிப்டிக்கல் ஷேப் நம்ம சம்திங் என்னமோ வாட்டர் கலர் என்னமோ செஞ்சு, வாட்டர் கலர் வரல உங்களுக்கு இன்னும். சரி, அதை செய்ய பார்ப்பான். அதை செய்ய முடியுமா உனக்கு? செய்ய முடியாது. நான் யாரு? நான் டீச்சர். நான் வந்து எது சரி எது தப்பிதோன்றதை டீச் பண்றதுக்காக நான் வேணும்னு தப்பிதம் பண்ணிட்டு நான் கரெக்ட் பண்ணுவேன். we do that, you know, as teachers. அப்படியே சொல்லி தந்துக்கிட்டே வந்துட்டு when we are doing say history and things like that, when Babar came in 1826 அப்படின்னு சொல்லுவோம். 3 centuries gap. 1526 1826 சொல்லுவோம். கிளாஸ் வந்து பேசாம உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். Aren't we a group of dumb people அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீச்சர்ஸ் ஆரம்பிப்பாங்க. ஐ டூ தட் வித் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் அந்த ஆள்கிட்ட சொன்னேன், ஏன்பா உனக்கு தெரியுமா, நான் வந்து எனக்கு தெரியாம எனக்கு முட்டாள்தனமா நினைச்சு சார் நான் அப்படி யோசிச்சு பார்த்து சொல்லலை. இல்லை அப்படி யோசிச்சு பார்த்து சொல்லலப்பா. ஆனா யூஸ்வலா என்னன்னா, ஒரு டீச்சர் மாஸ்டர்னு சொல்லுவோம் அவங்கள. ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது, இல்லாட்டி ஒரு சீனியர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெமோ ஒன்று கொடுத்துட்டு இருக்காரு. நமக்கு பழக்கமானவர், அவர் திரும்ப பார்ப்போமோ மாட்டோமோ அதெல்லாம் இருக்கு. இந்த சீனியர் இஸ் when we are talking, இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் வச்சிருக்கலாமோ, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் லைட் வச்சுக்கலாமோ, ஆமாம் சார் அங்கே டார்க் வச்சா நல்லா இருக்கும் சார், அது கம்ப்ளீட்டாக வேற. அப்படி பிடிச்சி ஏறிட்டேன். இல்லை என்னன்னா, that has to be, அப்புறம் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன், you should not allow your students to say that. That's what I mean by this. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உன்னை கரெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அது ஹேபிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பெரிய ஆளுங்க நீ வந்து டெமோக்கு யாருக்காச்சும் ஒரு ஆளை கூட்டிட்டு வந்திருப்ப, உன்னோட வாத்தியாரை கூட்டிட்டு வந்திருப்ப, உன்னைய கரெக்ட் பண்ற பழக்கத்தை டஸ்ட் உள்ள போகுது வாய்க்குள்ள. உன்னைய கரெக்ட் பண்ற பழக்கத்துல அந்த வாத்தியாரை கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான் அந்த ஸ்டூடெண்ட். Sir, actually, how do you stop that? Sir? I don't know. Like, நான் இப்போ இந்த செகண்ட் காலேஜ்ல டீச் பண்ணல, ஒரு பையன் even if I say something correct, அது தப்புங்கிற மாதிரி he will say. And நான் வந்து source textbook, I have gone to the original book itself and referred and taught, and he didn't know that such a thing existed, and he objected 2-3 times. First day எனக்கே பயமா இருந்தது, maybe I'm wrong. And next day I came and said, no, what I said is correct. So how do you handle this fellow, and how, like, now that batch is over, but in future? Okay, yeah, you're right. You're right in saying that this is wrong. But are you an expert? Can you come and teach this subject? No, like come here, come and teach the subject from here. Some people might be able to do it. I asked him to do, everyone to do a presentation. Eye contact இல்லாம போர்ட பார்த்து சொல்லிட்டு போயிட்டான் சார். ஆமா, அது அங்கதான் சொல்லணும். See, உனக்கு வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் கிடையாது. அதாவது you can insult such people. You have to, அதாவது that is a part of the education. நான் என்ன செய்வேன், எல்லா கிளாஸ்லயும் இருப்பாங்க, எல்லா டீச்சர்ஸ்லயும் இருப்பாங்க. அது
சமயத்துல வந்து பிரின்சிபல் வந்திருப்பாங்க. அப்படி இல்லாட்டி மனோகரன் மாதிரி ஆட்கள் மைட்டி சீனியர்ஸ்ல ஏன் கிளாஸ்மேட்ஸ். அது அந்த காலேஜ்ல பிரின்சிபல் எவ்வளவு பெரிய ஆளு வந்திருப்பான். ப்ளூ ப்ளூ எடுத்து வைமா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாப்ல. அது வச்சுட்டே இருக்கும்போது அந்த அந்த இடத்துல ப்ளூ கிரீனை டக்குன்னு பிரஷ் டச் பண்ணிடுறேன். சார் கிரீனை டச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார். தெரியுமா, எனக்கு கிரீனை டச் பண்றேன்றது தெரியும். நான் இந்த இடத்துல கிரீன் வைக்க போறேன் அப்படின்ட்டு. அப்ப அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல தான் என்ன சொல்லுவோம்னா, இங்க பாரு, உன்னுடைய முட்டாள்தனத்தை வந்து நான் கரெக்ட் பண்றது. உன்னுடைய முட்டாள்தனம்னே சொல்லுவேன் நான். When I enter a class, of course, your age, it's very difficult to say this. My age, I can say, hello idiots, what foolishness are we going to face today? அப்படின்னு தான் கிளாஸ்ல என்டர் பண்ணுவேன் நான். அது சில சில டிப்பிக்கல் ஆளுங்க இருப்பாங்க. அவங்கள பார்த்து ஹலோ இடியட் பர்சனல், ரொம்ப பர்சனலா கிரீட் பண்ணுவேன். ஹை இடியட், ஹேவ் யூ கலெக்டட் சம் ஃபூலிஷ்னஸ் ஃபார் டுடே அப்படின்னு. அது அது வந்து எப்படிப்பட்ட ஆளுகளை, நம்மளோட க்ளோஸா இருக்கக்கூடிய ஆட்கள், அந்த பீப்புள் ஹூ வில் என்ஜாய் லிஸ்னிங் டு சச் திங்ஸ். ஏன்னா அஃபெண்ட் ஆரவன்ட்டு அதை சொன்னோம்னா, அஃபெண்ட் ஆரவன்ட்டையோ சொன்னோம்னா தே வில் ரிவோல்ட். அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அது சொல்றது. சரிம்மா, நவ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ், நான் இப்போ வந்து ஆக்சுவலா ஐ எம் ஆல்சோ லுக்கிங் அட் த ரெஃபரன்ஸ் பார்ஷியலி. இன்னும் யூ ஆஸ்க் மீ டு டேக் இட் க்ளோஸ் அப். அப்ப இந்த இடத்துக்கு இப்படி க்ளோஸ் அப் வச்சோம் நம்ம. சரியா, இப்படி க்ளோஸ் அப் வச்சோம். அந்த இடத்த மாத்திரம் க்ளோஸ் அப் வச்சோம். ஜஸ்ட் வாட்ச் திஸ். ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ யூ மை ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர். ஷேர் பண்றேன். இப்படிதான் க்ளோஸ் அப்ல வச்சுதான் நான் இந்த டிராயிங். ஆக்சுவலா வாட் யூ வாண்டட், ஐ மை செல்ஃப் வாண்டட் ஃப்ரம் மை ரெஃபரன்ஸ். அப்படி க்ளோஸ் அப் வச்சு தான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன். அப்படிதான் செய்ய முடியும். சரியா, இப்ப நவ் ஐ எம் கோயிங் டு புல் அவுட். I'm going to pull out of my reference picture too. I'm going to see the full picture. Okay. இப்போ ஒரு டார்க் எடுத்து மேல எல்லோ பத்தலமா எனக்கு கிரவுண்ட்ல. ஹெட் கியர் எல்லோ பத்தல, அதனால கொஞ்சம் போல எல்லோவும் ஆரஞ்சும் வைக்க போறேன் ரேண்டமா. அப்படி தைரியமா வைக்கலாம். So which yellow shall I use, ochre or the other one? எதுமா? yellow bright yellow. I have a lemon yellow. அதை யூஸ் பண்ண கூடாது. லெமன் எல்லோ இல்லம்மா. ஓகே. லெமன் எல்லோ என்ன ஆகும்னா பிளெண்ட் ஆகும். இட் வில் கவர் அப் லார்ஜ் ஏரியா. ஆனா ஃபேட் அவுட் ஆகாது, ஃபிளாட்டா ஜாஸ்தி ஆயிடும். இப்போ வந்து இந்த எல்லோ என்ன ஆகும்னா, இஃப் ஐ கேன் ஷோ யூ ஆன் திஸ். இப்ப இந்த எல்லோ எப்படி என்ன ஆகும்னா, இப்படி வைக்கிறோம். இப்படி வச்சுட்டு அப்படி தேய்ச்சி விட்டோம்னா இந்த இடத்துல லெமன் எல்லோட ஃபீலிங் வந்துருது. இந்த எட்ஜில் லெமன் எல்லோட ஃபீலிங் வந்துருது. அங்க வந்து டார்க்கா இருக்கு. லெமன் எல்லோ வச்சோம்னா இந்த டார்க்கா இருக்கிற இடமும் லெமன் எல்லோவா தான் இருக்கும். which doesn't serve the purpose. சரியா, இப்போ வந்து நான் வந்து அந்த ஹெட் கியருக்கு வச்சுட்டேன், கொஞ்சம் எல்லோ வச்சுட்டேன், கொஞ்சம் போல ஆரஞ்சும் வச்சிடுறேன். வச்சுட்டு பிகாஸ் ஐ நோ தட் ஐ எம் கோயிங் டு பி யூசிங் brown,
I am not afraid of smudging this place. I won't smudge the rest of the area. I'll have to be very careful about that. சரியா, நம்ம வந்து இப்போ இந்த இடத்த கொஞ்சம் ரிலீவ் ஆகணும். அந்த இடம் ஹெட் கியர்ல அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் ரிலீவ் ஆகணும். நான் அந்த இடத்த ரிலீவ் பண்றேன். Okay, my granddaughter has come. Oh, Before leaving for school, this will be morning, no, for them. okay, okay. So before leaving for school, she'll be dressing up and talking to her grandmother. எங்கிட்ட இப்போ நான் போனேன் அப்படின்னா immediately I'll have 10 works to do for her. தாத்தா show me this, தாத்தா show me that அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடும். அது என்னன்னா her work will get disturbed. கிட்டக்கு போகணுமாமா அந்த டீட்டெயில் பண்ணும்போது? ஃபேஸ் டீட்டெயில் போக போறேன். டீட்டெயில் கொஞ்சம் கிட்டக்கு போறது நல்லதான் இல்ல? சரியா. இப்ப என்னன்னா சில இடங்கள் மாத்திரம் தான். அப்ப நான் வந்து எங்க எனக்கு ஷார்ப்பா இருக்குன்ற பேஸ்டலை தேடுறேன். இந்த இடம் கொஞ்சம் ஷார்ப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த இடம் ஷார்ப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு இடத்த வச்சு வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன். அதாவது என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது. ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஜாயண்டோட சண்டை போடுற மாதிரி தான். பக்கத்துல போன உடனே அடி விழும். ஆனா போய்தான் ஆகணும். ஏன்னா we have accepted the challenge. இப்ப இங்க ஒரு டார்க் லைன் ஒன்று போடுறேன். இங்கே டார்க் கொடுக்குறேன். நாட் கம்ப்ளீட் ஏரியா. அந்த லெஃப்ட் சைட் டார்க், ரைட் சைட் லைட் அப்படின்ற அதே சிஸ்டம். Let's emphasize the right side more. Okay. Now your contrast is becoming better. Yeah, the contrast is becoming better. அவருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு மச்சம் ஏதோ ஒண்ணு உண்டு. அதனால அந்த ஹார்ட் மாதிரி ஒரு மச்சம் ஒண்ணு இருக்கும் அந்த இடத்துல அவருக்கு. அத லேசா சஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும். அதை பாக்குற ஆளுகளுக்கு அடேங்கப்பா அந்த அப்படியே சாட்சாத் கிருஷ்ணர் அப்படியே கொண்டு வந்துட்ட அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவாங்க. ஆக்சுவலா வந்து we are performers. என்ன பிள்ளை வந்து என்ன தேடுதா? ஹாய் ஹாய் பேபி, look at this. Yeah, look. Hi. How are you? Getting ready for school? No, she can't hear. Oh, she can't hear. She can't hear. Look at this, baby. You can see, na? Okay. You saw the student? Yeah, she didn't know that you're going to be there. So
Suddenly she saw you and then, what? Oh. Hmm. The typical American girl she is. Mm. But a strange blend of the bigger one is totally American. Though when she was 3 years old, Mm. இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னா இந்த ஃபிங்கரோடைய Mm. ஷேடோ இந்த இடத்துல I'll just show with a small stick. இப்ப இந்த ஃபிங்கர் மிடில் ஃபிங்கரோடைய ஷேடோ வந்து இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர்ல விழுகுது. Oh. அந்த எட்ஜை கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி நான் என்ன செய்யறேன், இந்த ஃபிங்கரோடைய அதை அப்படி கொடுக்குறேன். அந்த ரிங் ஒன்று இருக்கிறத அப்படி லேசா கீழே மாத்திரம். அப்புறம் இது வந்து அந்த லிட்டில் ஃபிங்கரோடைய பிங்கியோடையது. ஆக்சுவலா இந்த சைடுல ஒரு ஷேடோ ஒன்று இருக்கு. அந்த இடத்துல ஒரு ஷேடோ ஒன்று இருக்கு. அப்படி உள்ள வந்து ஒரு ஷேடோ நானா கொடுக்குறேன். இப்ப இங்க ஒரு ஷேடோ கொடுக்குறேன். அந்த கையை ரிலீவ் பண்றதுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஷேடோ கொடுத்துட்றேன். கை போதும் இல்லையா? கை போதும். இப்ப இந்த ஆர்னமெண்டேஷன் இந்த இடத்துல வயிறுல this in the side அப்படி this side we'll just do that. Okay, and that once I do that I remember this. Okay, so இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துருச்சு. இந்த இடத்துல வந்து நாபி வந்து லேசா மார்க் பண்ணும். ஆக்சுவலா அவ்வளவு தூரத்துக்கு தெரியல. அங்க லேசா மார்க் பண்ணிக்கிறோம். நமக்கு மார்க் பண்ணிட்டு இங்க இருந்து அந்த கேர்டில் வர்றத அங்கிருந்து நடுவுல இருக்கக்கூடியத அந்த சென்டர் பார்ட் வில் கிவ் இட் த எம்பசைஸ். அண்ட் அங்க ஒரு அந்த இடத்துல ஒண்ணு ஆக்சுவலா வந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு இல்ல. அது அந்த இடத்துல ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங். இந்த இடத்த கொஞ்சம் டார்க் ஆக்குறேன். ஏன்னா அந்த இடம் ரொம்ப பிளெயின். அதுவும் காலு மாத்திரம் தான் ரொம்ப பிளெயினா இருக்கக்கூடிய இடம். இந்த கையை கூட அவ்வளவு ஜாஸ்தி இல்லை. அந்த இடம் கால் ரொம்ப பிளெயினா இருக்கு. நான் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிட்டோம். ஆக்சுவலா இந்த லைன் வந்து வயரோட சேருது. நம்ம குறைச்சிட்டோம் அங்க கொஞ்சம். இப்ப என்ன செய்யறோம், இங்க டிசைன் மாதிரி ஒண்ணு இருக்குமா? என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இங்க இருந்து அப்படி போட்டு விட்டுறலாம். பாக்குறதுக்கு என்னமோ நம்ம டெக்கரேட்டிவா நிறைய வேலை பார்த்த ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும். அதே மாதிரி we come to this. You're able to follow, இல்லையா? Yeah. Okay. இது அந்த 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 ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி ஆட்களை வந்து ஹேண்டில் பண்றது வந்து லிசன், தட்ஸ் நாட் அ வெரி குட் ஹேபிட். அதாவது we are their only source of learning. They might consider the men, boys இருந்தா இன்னும் வேற. பாய்ஸா இருந்தா இன்னும் அது நான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது வந்து ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் பிராமின் காலேஜ் இல்லையா? எம்ஓபி வைஷ்ணவ் காலேஜ், பிராமின் காலேஜ். அதனால அதுவும் அந்த ஜெயின் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து they consider that they are higher human beings. அதுவும் ஒரு மேன் கிறிஸ்டியன், he cannot be better than me. அது என்னமா ஸ்டெல்லால அந்த பிராமின்ஸ் அப்படிதான் இருப்பாங்க. இல்ல ஸ்டெல்லால அவ்வளவு இல்லங்கறேன். இல்ல அவ்வளவு இல்லன்ற மாதிரி தெரியும். ஒருவேளை இருக்கலாம், அவ்வளவு இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனா பிராமின் கேர்ள்ஸ பார்த்தா இருப்பாங்க அப்படி. இப்ப நான் வந்து டெமோக்கு போவேன் இல்லையா? போறப்ப
naturally, when I go for a demo, that too I'm going to go there only occasionally. இப்போ என்னுடைய காலேஜ் அப்படின்றப்ப வந்து நான் வந்து if I miss something today, I can do it tomorrow. இங்க வந்து 2 நாள் இருக்கும். 2 நாள்ல வந்து என்னை கூப்பிட்டவங்களுக்கு வந்து ஓ லக்கிலி வி கால் ரஞ்சித் அப்படின்ற ஒரு அந்த அளவுக்கு கொண்டு வரணுன்ற ஒரு ரிக்யர்மெண்ட் வேற இருக்கும். அப்ப நான் உயிரை கொடுத்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். there will be some areas. இப்ப அந்த காலுக்கு வந்திருக்கேம்மா, ஜஸ்ட் செகண்ட். இந்த காலுக்கு வந்திருக்கேன். there will be some areas that I'll be concentrating to sort of impress பண்றதுக்கு வந்து ஒரு impress பண்ண we are performers. Whatever you say, we are performers. So our duty is to entertain them, surprise them, shock them in a positive way, do something that they will remember for a long time. அந்த டார்க் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஏரியாவும் இந்த ஏரியாவும் எவ்வளவு வித்தியாசமா தெரியுது பாத்தியமா? சரி, நம்ம இங்க காலை முடிச்சிட்டு வில் கோ டு காலையும் இந்த ஸ்னேக்கையும் முடிச்சிட்டு வில் கோ டு த ஹேண்ட். அது செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு 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 இது செஞ்சுட்டு அந்த கண்ணெல்லாம் செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஹைலைட் வைக்கும்போது அதை வெயிட் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அந்த ஹைலைட்டை கொடுப்பேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓன்னு ஒரு சவுண்ட் ஒன்று வரும். ஓ மை காட் சடன்லி I know it's going to be there. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாஷலாவா ஃபேஸை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நாஷலாவா ஃபேஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஷ்ரக் ஒன்று வரும். ஓகே so what பண்ற மாதிரி. நான் வந்து ஐ டோன்ட் லெட் அஃப்கோர்ஸ் ஏஜ் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் எனக்கு. ஐ டோன்ட் லெட் சச் திங்ஸ் கோ பனிஷ்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன், அன்நோட்டிஸ்ட். டக்குன்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு சொல்லுவேன். To notice a good thing and to appreciate it needs a higher soul அப்படின்ற. I won't be looking at that person. இது என்னன்னா ஒரு fraction of a secondக்கு முன்னாடி I would have looked at that person. அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் வந்து நான் வந்து அவ்வளவுதான் சொல்றேன் தெரியும். because she would be doing that to almost all the teachers. இல்ல அந்த those people have to be dealt with. நிறைய விஷயங்கள் அது அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இது இருக்கும். Now I don't know if I do it with our group of people. இங்க நம்ம செட்டில் நான் செய்யறேன்னா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. நம்ம குரூப்ல அது மாதிரி என்னம்மா நம்ம குரூப்ல அப்படி ஒண்ணும் இல்ல. இல்ல நான் செய்யறேன். என்ன செய்வேன்னா I suddenly I will say, see, I happen to be a genius அப்படின்னு, or at least I'll say I happen to be an expert. My level of expertise came from decades of very intelligent hard work. அப்படி நான் கிளீனா வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா you can't even come close to me அப்படின்ற மாதிரி.
ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் சேலஞ்சிங், அதாவது என்னன்னு இல்லை, who have this feeling, I am great by birth அப்படின்ற ஃபீலிங் இருக்கக்கூடிய ஆளுகளுக்கு அட்டிக்கும். அது அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்கோர்ஸ் எஸ் அப்படின்னு இருக்கும். நான் என்ன செய்ய போறேன், இப்ப இங்க இருந்து லேசா ஐம் கோயிங் டு ட்ரேஸ் அவுட் த டார்க் கர்வ்ஸ். எக்ஸாக்டா இல்ல, அப்ராக்சிமேட்டா தெரியுது. அந்த கர்வ்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டா தெரியறத கொஞ்சம் எம்பசைஸ் பண்ணிட்டே போறேன் ஒரு சைடுல மாத்திரம். அடுத்த சைடு தேவையா இருக்கான்னு அப்புறம் பார்ப்பேன். இங்க பாருமா என்ன ஆகுதுன்னு, கொஞ்சம் டார்க் ஆகும். வருது சரியா. அது லேசா ரொம்ப, அதாவது ஐயோ அவ்வளவு தூரத்துக்கும் செய்யணுமான்னு யோசிச்சோம்னா செய்ய முடியாது. லேசா அப்படி செஞ்சுட்டு அப்படி விட்டுறோம், அப்ப திரும்ப வந்து அங்க ஆரம்பிக்குது. இல்ல அதெல்லாம் சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் ரிஹர்ஸ் பண்ணிட்டு போகணும். ரிஹர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். நான் வந்து ஐ யூஸ் டு சே என்ன, லைக் ஐ ரிஹர்ஸ் மை ஜோக்ஸ். ஐ ரீட் லாட் ஆஃப் ஜோக்ஸ். நான் ஜோக்ஸ் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதோ இல்லாட்டி when I'm listening to stand-up comedians and things like that, if you see my face, you will think that I have no sense of humor at all. So I'll be so serious. Because those are all wisdom for me. Wisdom as well as resource for me. ஸோ அதை வந்து அப்படி அவ்வளவு சீரியஸா நான் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பேன். இங்க பாருமா பாம்பு என்னாச்சுன்னு சட்டுன்னு வெளியே வந்துருச்சு. இப்ப லெட்ஸ் கோ டு த ஹேண்ட். அந்த ஆமுக்கு போயிடுவோம். அதோட வந்து முடியுது. பின்னாடி வந்து we should give the ஒயிட் கொஞ்சம் போல கொடுக்கணும் பேக்ரவுண்டுக்கு. ஒண்ணு அப்படி, இன்னொன்னு வந்து ரொம்ப கன்சர்ன்டா இருக்கு. கன்சர்ன்ட் ஆஃப் கோர்ஸ், எஸ், அன்டவுட்டட்லி. அந்த கன்சர்னை வெளியில ஆப்வியஸா காட்டி, ஏ லிசன் யங் மேன், இட்ஸ் நாட் அ குட் ஹேபிட் மேன், டோன்ட் டூ இட். அதாவது நான் வந்து ஐ am your teacher and I will understand what you are saying, so that doesn't hurt me. But there are some people who will take offense of this. And it could hurt you. So don't do it அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரியஸ் வார்னிங். The guy should be shaken. நான் எதுவுமே சொல்லல சார். அப்படியே ஒரு 2-3 times this semester he did. Quite whenever I just felt that I'm correct, I just restated that I'm correct. அவ்வளவுதான். I didn't point out that he is behaving badly. இல்ல அது எல்லாத்தையும் செஞ்சுதான் ஆகணும்ன்ற தேவையில்லை. there are some people, அதாவது என்னன்னா இப்ப சில அதே மாதிரி எனக்கு அப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உண்டு. For whatever reason they feel inferior, or maybe a certain joke hit the wrong place. அப்படி வேற இருக்கும் இல்லையா. நான் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூ கான்ட் ரெக்கவர் them. லாஸ்ட் ஃபார் எவர் தான் அவங்கெல்லாம்.
நான் விட்டுருவேன் அவங்கள. சமயத்துல வந்து தே வில் கம் ஃபார் சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் கன்சல்டன்சி விச் கேன் பி டேக்கன் ஒன்லி ஃப்ரம் மீ. அவங்க வந்து தோஸ் பீப்புள் இப்ப எனக்கு வந்து அமலவர்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு டீச்சர் இருந்தார், சீனியர், வாஸ் ஓல்டர் தேன் மீ. அவர்கிட்ட வந்து அந்த 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 மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப என்னை அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. They will have some reason to have aversion towards me. Maybe a relative who misbehaved, insult பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடிய பேரண்ட் சிலர் இருப்பாங்க தெரியுமா, அதாவது கேலி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதாவது கேலி ரொம்ப ஜோவியலா கேலி பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஆனா ஒரு இன்சல்ட் ஒண்ணு இருக்கும் அதுல. Maybe they are not doing it towards this child. Maybe they are doing it towards the parents of the child. அவங்களை இன்சல்ட் பண்றதுக்காக இவளை இப்படி முட்டாள்தனமா ஒரு பிள்ளைய வச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி கொண்டாடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் she will be getting hurt இல்லையா? நான் அப்படியே பேக்ரவுண்டுக்கு போறேம்மா, அப்படியே பேக்ரவுண்டுக்கு போறேன். சில இடங்கள்ல வந்து நான் வந்து கரெக்ட் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சுன்னா அப்படி கரெக்ட் பண்ணிடுறேன். அப்படி அப்படி ஆட்கள் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, என்னுடைய ஃபேஷியல் ரிசம்பிளன்ஸோ இல்லாட்டி என்னுடைய சம்திங் அந்த அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, they even without knowing that they are getting away from me, they'll be getting away from me. அவங்கள ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது நம்ம. அதனால அவங்கள வந்து அவங்க those people will be actually what they will be doing is they'll be ignoring you. They'll be indifferent towards you. They know that you're good. They know that they need you. But hurt deep inside will make them be indifferent towards you. அப்ப நம்ம வந்து இன்டிஃபரண்டா இருக்கிற மாதிரி காட்டாம அவங்க மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுல சில நேச்சுரலி நெப்போட்டிசம்ன்றது இல்லாமல் இருந்தாலும் there will be certain students on whom we concentrate more. Yeah. They'll be looking directly into you, and you can actually see their you can actually feel their brain ticking to our talk. அப்ப அவங்கள நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி தான் டீச் பண்ணுவோம். அப்படி டீச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அக்கேஷனலா இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஒரு பார்வை பார்த்துக்கிறது, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அட்டென்ஷன் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வராது நமக்கு. என்னமா அந்த பையன் லீவ்ல இருந்தா I used to be so happy. ஆமா அது அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் we can train ourselves not to have such. அது ஆக்சுவலா அதான் ப்ராப்ளம். ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் என்ன ஆகும்னா, sometimes parents bringing up, they will understand that we are getting disturbed because of this. That will be a very big encouragement for them, which we cannot allow to happen. நான் இவங்கள்ட்ட என்ன செய்வேன்னா, அப்படியே நான் வந்து அப்படியே டர்ன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த பெரிஃபரல்ல வர்றப்ப வந்து ஒரு செகண்ட் ஸ்டாப் பண்ணி see that's how it happens இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு I will show that I'm not ignoring you. Just because you are like this, I'm not ignoring you. நான் வந்து you are like thisன்றது வந்து I didn't even noticeன்ற மாதிரி இருந்துருவேன். There will be
times when they need certain consultation from me, which they cannot get from their favorite teacher. அப்போ வந்து வருவாங்க, சார் ஒரு ஹெல்ப் வேணும் சார், ஐ நீட் திஸ் ஹெல்ப், how do I go about it? You sit and give 100% to them. அங்கதான் வந்து வள்ளுவர் அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து வள்ளுவர், பைபிள், அதுல எல்லாம் வந்து ஒரு இனியவை இவ்வளவாக இன்னாத குரல் கண்ணீர்ப்பு காய்க்க வந்தட்டு இருக்கவே இருக்கு. இன்னொன்னு பிரமாதமான ஒரு விஷயம், ஒரு நிமிஷமா என்னுடைய டார்க் கலர் எடுத்துக்கிட்டேன்னா, இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னையும் செய்து விடல். நீ வந்து என்னைய இக்னோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, டெலிபரேட்டா நீ இக்னோர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது உனக்கு வந்து தெரியலனாலுமே மற்ற பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் சொல்லத்தான், கிளாஸ்மேட்ஸ் சொல்லத்தான் செய்வாங்க, ஏ என்ன அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, உன்னைய பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்காரு, நீ வந்து என்னமோ அப்படி மூஞ்சி திருப்பிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லத்தான் செய்வாளுங்க. ஆமா பெரிய இதாக்கும் அப்படின்னு வரும். She doesn't even know why she doesn't like a certain teacher. அப்ப அவங்க வந்து பக்கத்துல வர்றப்ப பக்கவா செஞ்சிட்டோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு they can change themselves because they have been hurt somewhere else by somebody else which cannot be done right by us. யாரோ ஒரு அத்தையோ சித்தியோ அக்காவோ வந்து ஏதோ ஒண்ணு நடந்துட்டு இருக்கும், இந்த பிள்ளையர்னு இருக்கி இருக்கலாம், அறிவு வேணாம் உனக்கு, என்ன செஞ்சிட்டு இருக்க அப்படின்னு எல்லாருக்கும் முன்னாடி. அவங்க அம்மா அப்பா கூட இவளை டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு பர்சனா இருக்கும். ஒருவேளை இவ செஞ்சது பெரிய தப்பிதமாகவும் இருக்கலாம். இந்த ஒரு ஆக்ட் வந்து சுத்தி இருக்கக்கூடிய மத்த இன்டிஃபரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு குரூப்பே இருக்கும்ல, அதாவது they don't want to improve in their life at all. they know தேர்ந்து போயிடலாம் அப்படின்னு அந்த பீப்புளுக்கு உடைய அட்டென்ஷனை வந்து கேப்சர் பண்ணும். பாருமா தனியா எந்திரிச்சு நின்றுச்சு ஸ்கல்ப்சர். நல்லா வந்துருச்சு இல்ல, அந்த டார்க் இது வைக்கவும் இப்ப now I am afraid of spraying complete medium tones ஃபுல்லா போயிடும். மீடியம் டோன்ஸ் ஃபுல்லா வந்து டார்க் ஆயிரும். some of the highlights might blend. அதுதான் பெரிய சிக்கல். கிட்டத்தட்ட now I know what to do, we know exactly what to do, how this will behave. இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும், எல்லாம் இருக்கு, திரும்ப ரீடச் பண்ணோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும், எல்லாம் இருக்கு. பட் the strain of doing everything again is not going to be easy. சரியா? இப்ப என்னன்னா what we can do is, okay, I don't think I want to have a highlight. And காட்டுமா எப்படிமா இருக்கு? Oh yes, it has come out very well. Okay, it has come out very well. என்னன்னா இந்த ஒர்க் இருக்கு இல்லையா, this work is 70-year-old work. This
this work has been growing for the past 70 years. Yeah. Correct. So naturally that has to be that. Yeah. சரியா? அதனால இதோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. But இது this மாதிரி is நானா பண்ணிருக்கவே மாட்டேன் சார். Only because of you. this painting that you are doing in the genre, Hmm. in the effect, polished metal Hmm. with very strong light. Yeah. They are doing for the first time. Yeah, first time. அப்ப இந்த ரிசல்ட் வந்தது அதுதான். ஆமா. And இப்ப பண்ணும்போதும் I didn't think you will imitate the metallic effect. I thought we'll do this, but with normal colors. But I'm happy with. Very happy. ஆமா. அது it's a big challenge. Yeah. It is a big challenge. இப்ப what we can do is we can give this. இப்ப லைட் வந்து கிட்டத்தட்ட அதாவது இங்க இருந்து வரல, இப்படி வரல, மேல இருந்து தான் வருது, மேல இருந்து வருது, அப்படி வருது, இப்படி வரல, இப்படி வருது, லேசா இப்படி வருது. அதாவது அவ்வளவுதான் ஆங்கிள். அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஷேடோ போடலாம். போட்டோம் அப்படின்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் ரிலீவ் ஆகும். ஆக்சுவலா அங்க அந்த ஒரிஜினல் வந்து லேசா ஷேடோ தெரியுது. பட் இட் ஷோஸ் தே ஹாவ் 2-3 லைட்ஸ் ஐ திங்க். ரிஃப்ளெக்டர், ஆமா 2-3 ஒரு ஸ்ட்ராங் லைட்டு, 2 ரிஃப்ளெக்டர் கிளீனா இருக்கு, கீழே ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் இருக்கு, வார்ம் ரிஃப்ளெக்டர். அதனால இது அந்த ஷேடோ போடுவோமா அப்படியே விட்டுருவோமா? You decide and tell, sir. I'm okay. விட்டுறதான் பெட்டரா தெரியுது எனக்கு. Okay. சரியா? சைன் பண்ணிடுவோமா? Sir, now what should I do? Shall I watch the video and try to do some more of what you did? Some more of dark, yes. Okay. Show me again. Let me see. One second, man. Let me switch off my recording.